हेलो एवरीवन दिस इज प्रभात वेलकम टू कॉम्पिटिटिव माइंड। तो फ्रेंड्स देखो आपण ये हूँ आम इवीएस पेडागोजी। तो आम एत दिन है पेडागोजी सेटा करूँ बहुत दिन हो 7टा सेट अलरेडी आम तार कर सारूँ। तो ये हूँ आम इवीएस पेडागोजी सेकेंड सेट। तो जदि आपने पूर्व आपंकर जो इवीएस फास्ट जो प्राक्टिस सेट अच्छी से आपने देखी ना निश्चित भाव आई बटन पर क्लिक करूँ और आई बटन पर क्लिक करके देखिपारे। ता सहित जदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम आसान निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करनी बेल आइकन को हिट कर दिंतु जहाँफल आप यूट्यूब रिलेटेड समस्त वीडियो समस्त टॉपिक उपर पेडागोजी सेट ये निश्चित देखा पाइबे। ता सहित जदि आप कौन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर लेटेस्ट जॉब विषय जानवा चाहते निश्चित भाव चैनल सब्सक्राइब करूँ और निज फ्रेंड मान सहित शेयर निश्चित भाव करूँ। तो चलते आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखा। ये हूँ आम इवीएस प्रैक्टिस सेट जेटा कि 2 नंबर प्रैक्टिस सेट। ठीक अच्छे चलते जा आरंभ करिया आमे। तो अच्छी आप देखो फास्ट क्वेश्चन टी आमर अच्छी श्रेणी गृह में शिक्षादान करने निमंते व्यवहृत निम्नोक्त मानचित्र गुड़िक मध्यरु केउंटी तथ्य भित्तिक नुहे। तो देखो 4टी ऑप्शन आप पाखे अच्छी कृषि अंचल मानचित्र शिल्पांचल मानचित्र भू उच्चवाच मानचित्र और जनसंख्या मानचित्र। तो आपंकर 1 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भू उच्चवाच मानचित्र। तो श्रेणी गृह विशेषकर देखो आम जो मानचित्र गुड़िक व्यवहार कर देखो फास्ट अच्छी देखो जनसंख्या मानचित्र डेमोग्राफिक मैप आम से निश्चित भाव यूज करूँ। तापर देखो मानचित्र इंडस्ट्रियलिस्ट आम जो पिला जो मानचित्र पढ़ू ता भर भारतर ओडिशार केउं अंचल अधिक इंडस्ट्री अच्छी और केउं अंचल बेसी इंडस्ट्री ना तार मानचित्र से देखिए जापर तथ्य पाइपर। कृषि तो जानते आप कौटी धान चाष होती अधिक कौटी मका कौटी बाजरा कौ राज्य केमती कौन चाष होती जापर। किंतु आपड़ के भू उच्चवाच मानचित्र कौठार जमी बेसी उच्च अच्छी कौठार नीच अच्छी से मानचित्र विशेषकर विद्यालय स्तर में तथ्य से प्रदान करा जाए ना से मानचित्र व्यवहार हुए ना। तो से आपंकर ऑप्शन नंबर सी ये संपूर्ण रूप सठिक उत्तर हो। तो देखो जब आपंकर ये वीडियो पीडीएफ दरकार अच्छी निश्चित भाव डिस्क्रिप्शन जातु गोटे व्हाट्सअप लिंक आपको मिल जाए जॉइन हो जातु राति 8 ରୁ 9 मध्य आपंकर मिल आपको पीडीएफ टी मिल जाए। हाँ कई जन कहते सर एनसर की प्रोवाइड करूँ तो मुझे चेष्टा करुँच किसी दिन भितर आपको एनसर किटा देवाई इनक्लूड करदेवी एनसर किटा कि आप पीडीएफ टी पाइला किसी समय पर एनसर किटा मतलब आपको देदेवी। ठीक अच्छे चलन जा 2 नंबर क्वेश्चन को केउं सबु विषय वस्तु परिवेश विज्ञान अंतर्भुक्त। देखो ये 4टी ऑप्शन आप अच्छी विज्ञान इतिहास भाषा भूगोल विज्ञान भूगोल गणित राजनीति विज्ञान भूगोल इतिहास राजनीति विज्ञान और भूगोल इतिहास राजनीति विज्ञान और भाषा। तो आप 2 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी। तो आप परिवेश विज्ञान जो आम कहूँ बै एनवायरमेंटल स्टडी कहूँ एनवायरमेंटल स्टडी भितर विज्ञान भी भूगोल इतिहास और राजनीति विज्ञान रही है। आपंकर इवीएस आप जो इवीएस ओटीटी प्रिपेरेसन कर तो आप जानते निश्चित भाव आप विज्ञान भी भर क्वेश्चन आसूँ भूगोल भी क्वेश्चन आसूँ आपंकर इतिहास क्वेश्चन आसूँ राजनीति विज्ञान जो सिविक्स जो पॉलिटिकल साइंस पार्ट रोचे से क्वेश्चन आसूँ। किंतु आपको केवे गणित आसूना देखिए आप केवे इवीएस सेट्रे गणित आसूँ यहाँ हेनी कटिगला भाषा केवे आसूना ये कटिगला। तापर देखो आपंकर ये अच्छी ये भाषा अच्छी तो से अनुसार ये ऑप्शन सब कटिगला केवल आम ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। आप केवल एलिमिनेशन माध्यम अनेक प्रश्न उत्तर दे पारे जदि आपको एलिमिनेशन ठीक भाव आसू थाए एलिमिनेशन कर सठिक उत्तर बाछि पारे। चलो जी बर्तमान 3 नंबर क्वेश्चन को केउंटी प्राथमिक शिक्षा स्तर में परिवेश अध्ययन लक्ष्य नुहे। तो प्राथमिक स्तर ये प्रथम कथा मन रखा आपको पड़ो जी प्राथमिक स्तर कथा कहते आप मन रखिए प्राथमिक स्तर में आम जो परिवेश शिक्षादान दूँ तो निश्चित भाव प्राथमिक परिवेश कहुए और जो से षष्ठ सप्तम को पढ़ी जाए सामाजिक और भूगोल एमती 2टा बही पाठ कर दि जाए किंतु प्रथम आम प्राथमिक स्तर पर्यटन जिते पर्यटन रही परिवेश कहूँ। तो देखो आपंकर 4टी ऑप्शन अच्छी परिवेश गुरुत्व सचेतनता है गुरुत्व प्रति सचेतन है परिवेश संतुलन उपाय जाना प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार और मूल्यबोध भित्तिक जीवन शैली कौशल शिखा। ठीक अच्छे ताले ये आपंकर 3 नंबर क्वेश्चन आप सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार करवा। तो प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार किपरि करवा से विषय आपंकर प्राथमिक स्तर कौन आप हायर लेवल भी जाऊँच अधिक व्यवहार करने नुहे बर कम व्यवहार करने शिक्षादान दि जाऊँगी। ठीक अच्छे तापर तो आपंकर देखो परिवेशर गुरुत्व कौन रही है तो निश्चित भाव इवीएस आम पाठ पढ़ा ही केवल से परिवेशर गुरुत्व जानापी मूल्यबोध भित्तिक जीवन शैली तापर आप प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार। तो से अनुसार आपंकर 3 नंबर क्वेश्चन आप सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक संपदर बहुल व्यवहार ये ठीक नुहे यहाँ तार लक्ष्य नुहे। जी चलो 4 नंबर क्वेश्चन को तो आप निश्चित भाव यार उत्तर गुड़िक प्रथम भावतु और आप उत्तर ठीक होची कि नहीं निश्चित भाव मेल नि जो मैंने बहुत भल हम आप मन रही निश्चित भाव। तो जी चलो 4 नंबर क्वेश्चन को जड़े शिक्षार्थी निज गाँव में विभिन्न कर्मजीवी विषय तथ्य संग्रह कले से क्यों पद्धति अवलम्बन कले। ताल देखो जड़े शिक्षार्थी गाँव को गले से देखिले केते जन कृषि क्षेत्र में कार्य कर केते जन माने सेवा क्षेत्र में कार्य कर केते जन
ସୈନିକ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏମିତି କେତେଜଣ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗରେ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ନା ତାର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସେ କଲେ। ତ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ତ ଏଥିରୁ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଯିବା। ତ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ୍। ସେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭେ ଯେଟା ଆପଣ କହନ୍ତି ସର୍ଭେ କରନ୍ତି, ସେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି କାହା ପାଖରୁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଧା ତାଙ୍କୁ ସେ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ, ଡବଲ୍ ଆଇ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଉଛି? ତ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସମନ୍ୱିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ମାନେ ପରିବେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ରେ, ମାନେ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏମିତି ପରିବେଶ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପାଠଟି ପଢ଼ା ହେଉଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ସେଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି, ତାକି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ତାର ହସ ଖେଳ ବହି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ବହି ଅଛି, ଗୋଟେ ହସ ଖେଳ ଏବଂ ଗଣିତ ଖେଳ ବହି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ହସ ଖେଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବହି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହସ ଖେଳ ବହି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତାରି ଭିତରେ ମ୍ୟାଥ୍, ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଭାଷା ଅଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଭାଷା ଦୁଇଟା ଯାକ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ପରିବେଶକୁ ସେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାହେଇଛି ତା ଭିତରେ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ହସ ଖେଳ ବହିଟି ରହିଲା, ହସ ଖେଳ ବହିରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖେଳ ବହିରେ ଭାଷାଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ ତାରି ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ବହି ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିକି ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ, ଏଇଟା ସାମାଜିକ ପାଠ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା? ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଏଟା କରାଗଲା? ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣ କେବଳ ଏଟା ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ ବା ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ପାଠ, ଏଟା ସାମାଜିକ ହେବ, ଏଟା ସାମାଜିକ ପାଠ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି 1968, 1977, 1986 ଏବଂ 1992। ତ ଆପଣଙ୍କ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1977। 1977 ମସିହାରେ ବୋଧେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ, ବୋଧେ କୋଠାରୀ କମିଶନ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ, ଡାଉଟର ଅଛି କମିଶନଟି ନା। ତ 1977 ମସିହାରେ ହିଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ପାଠ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ କରାଗଲା ପ୍ରାଥମିକ ଲେଭେଲରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଅପର ପ୍ରାଥମିକ ବା ଯେଉଁ ଆପଣ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ରହିଛି ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପାଠ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1977 ମସିହାରେ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ରଖାଗଲାନି, ତାକୁ ପରିବେଶ ବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ବୋଲି ନୂଆ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା 1977 ମସିହାରେ। ଯଦି କେଉଁ କମିଶନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଅନୁମାନ କରି ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଲିମିନେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା 7 ନମ୍ବରକୁ। ତ 7 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ତୁମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ବା ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଅନୁମାନ କରିକି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇପାରେ ବା ତୁମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହିଦେଇପାରେ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଟା ବି ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁମାନ କରିକି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା କେବେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହେଉଛି MCQ ବେସିସ୍ରେ। ତ MCQ ବେସିସ୍ରେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେବେ ବି ଗେସ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଚାନ୍ସ, ରେୟାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ କି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରିବେ କେଉଁଟାକୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗେସ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବେଳକୁ ସେଇଟାକୁ ଗେସ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ।
ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଏହାର ବେଶୀ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ? ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ, ପରୀକ୍ଷଣ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ଅନୁମାନ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ହେବ। ତ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଚିନି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ତ କିପରି ତାର ମାନେ ଅଧିକ ଆମେ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା? ନା ଚିନିଟାକୁ ଆଣିବା, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଚିନି ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ଜଳରେ ପକାଇବା, ଯଦି ସେ ଡିଜେଲ୍ ବି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଯଦି ଏଟା ସତ କଥା, ତାହେଲେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଡିଜେଲ୍ ବି ନ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡିଜେଲ୍ ତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ଏଟା ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତ ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟତା ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିନେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 9 ନମ୍ବରକୁ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଣୁ ସଂକେତ H2 କାହିଁକି? ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ? ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଅଣୁ ସଂକେତ H2 କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି? ତ এইভাবে যদি প্রশ্ন আপনার আসলে ডাইরেক্ট প্রশ্ন আসলে তাহলে কেউ শ্রেণীভুক্ত আপনার জ্ঞান ভিত্তিক, বোধ ভিত্তিক, প্রয়োগ ভিত্তিক এবং কৌশল ভিত্তিক? তো আপনার 9 নম্বর কোশ্চেন সঠিক উত্তর হয়ে বোধ ভিত্তিক। তো এটি দেখুন আপনার প্রয়োগ করে জাঁপারে কি কৌশি কৌশল হাসল করে পারেন যদি আপনার বুঝিছেন যে হাইড্রোজেনলে দুইটি অণু অছি, তো সেইপাই হাইড্রোজেনলে H2 হয়েছে, এটি দুইটি হাইড্রোজেনর যৌগিক প্রস্তুত হয়ে থাকে, তো সেইপাই এটা H2 হাইড্রোজেন বা উজ্জান যেটা আমি কহু, তো উজ্জানর দুইটি অণু থাকার এটা H2 বলে কুহছে। তো সেইপাই বুঝিলে পিলাটি বোধর অর্থ হচ্ছে যদি পিলাটি বুঝিথিব তবে জানিপারিব যে কহিপারিব যে এটি দুইটি অণুর ব্যবহার হয়েছে, হাইড্রোজেনর দুইটি অণুকে নেইকি H2 হয়ে থাকে। তো ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର H2 ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ସଂକେତ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, ଯଦି ସେ ବୁଝିଛି ତେବେ ଯାଇକି ସେ କହିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ সেই ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଆଗେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଥା କହିଛି ଏଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିଶ୍ଚିତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ହୁଏ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାହାର ଆନ୍ସର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଏସେ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଜଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ମାର୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ କାହାକୁ କେତେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 5ରୁ ଜଣେ 3 ଦେଇପାରେ, ଜଣେ 4 ଦେଇପାରେ, 4 ହାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ, 3.5 ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି, ତାର ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 1 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବ, ଭୁଲ ଅଛି ଯଦି 0 ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ତ ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଜଣ ଖାତା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ସେମ୍ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା MCQ ବେସ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭେରି କରିପାରେ। ଜଣେ ଯଦି 50ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 45 ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଖାତା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 44 ବା 40 ବା 42 ବା 46 ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିନେବା। ବାୟୁର ଉପକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର 2ଟି କାରଣ ଲେଖ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଲେଖ। ঠিক ଅଛି, ତ এই 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବାୟୁର ଉପକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଏଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ, 2 ବାକ୍ୟ ବା 3 ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଭେରି କରିପାରେ। ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର 2ଟି କାରଣ, ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ଯଦି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଇପାରନ୍ତି ଠିକ୍ ମାର୍କ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରେ? ତାପରେ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବାର 3ଟି କାରଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମାର୍କ ଦେବେ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ମାର୍କ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବା ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷକ ଦେଖିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ତାଙ୍କର ଭେରି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଏଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ସେ O2 ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଏଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଆନ୍ସର ଆସିବନି। ଯଦି ଆପଣ O2 ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି 1 ମାର୍କିଆ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ 1 ମାର୍କ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ O2 ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ଖାତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ହିଁ ଦେବ ବା ମାର୍କ ଏଥିରେ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିଲାନି। ଯେତେ ଜଣ ଖାତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାର୍କଟେ ହିଁ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ହିଁ ମିଳିବ। ଏଠି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ଆସିବନି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍କରେ କୌଣସି ଭେରି କରିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି EVSର। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ EVSର ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଆପଣ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁ PDF ଟିକି ଆପଣ WPS ଅଫିସ୍ ଆପ୍ରେ ହିଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆନ୍ସର କି ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ।